میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے. اسلام میں کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے، اور اس سے پہلے یہود اہل کتاب تھے، اسلام اس کے بعد آیا. کیا یہود میں بھی اتنے ہی فرقے ہیں؟ اور کیا یہ میں سمجھنے میں غلط ہوگا کہ اسلام میں اتنے فرقے صرف اس میں اجتہاد کی وجہ سے ہوئے؟ کون سی کمی تھی اسلام میں جس میں اس میں 73 فرقے فرقوں والی حدیث ہے، اس میں تو بات واضح ہے بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود کے 72 فرقے ہو گئے. تو اس لیے یہ پوچھنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں کہ 72 ہیں یا نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آمنا اور صدقنا کہنا چاہیے. جہاں تک مسلمانوں کے فرقوں کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود بھی مسلمان بھی یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، 72 فرقے ہوں گے اور ایک 73ویں جماعت ہوگی، اس کو ملا کر 73 بنیں گے. لیکن اس کو آپ نے 72 فرقوں میں شامل کرنے کی بجائے اسے الگ بیان فرمایا کہ 73ویں جماعت ہوگی اور وہ جنتی لوگ ہوں گے. اور ان کی جب پوچھا گیا ان کی تعریف کیا ہوگی، کس طرح پہچانے جائیں گے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی حال ان لوگوں کا ہوگا. یہ ہے وہ حدیث. اس کی روشنی میں جو بحث اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ کیا مسلمانوں میں واقعتاً جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے 72 فرقے بن گئے تھے؟ یہ عموماً غیر جماعت علماء سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کے 72 فرقے واقعتاً بن چکے تھے. اگر 72 کی بحث کو اٹھایا جائے تو پھر اس وقت یہ دونوں بحثیں اٹھیں گی. 72 سے مراد کیا ہے؟ اگر گن کے یہود کے 72 فرقے بیان دکھائے جا سکتے ہوں تو پھر یہ مطالبہ درست ہے کہ مسلمانوں کے بھی گن کے 72 فرقے دکھاؤ. اگر بالعموم کثرت کی طرف اشارہ ہے بکثرت فرقے اور یہود میں 72 فرقوں کی معین نشاندہی نہ ہو سکے تو پھر مسلمانوں غیر احمدی مسلمانوں کا یہ مطالبہ بھی جائز نہیں کہ ہمیں بھی ہمارے فرقے گن کے دکھاؤ. دوسرے یہ جو فرقوں والا مضمون ہے اس کے اوپر الملل والنحل میں جو ایک بڑے عالم کی کتاب ہے اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، فرقے گنے گئے ہیں اور وہ بہت پہلے سے لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں 72 فرقے انہوں نے دکھا دیے ہیں واقعتاً، لیکن اس کو بنا کر کے جماعت احمدیہ کو استدلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ رسمی طور پر تو آپ سوال کرنے والے کا منہ بند کرا سکتے ہیں کہ دیکھ لو میرے نہر میں 72 فرقے آ گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مختلف وقتوں میں فرقوں کے اضافے ہوتے رہے ہیں اور مختلف وقتوں میں بعض فرقے مٹتے بھی رہے ہیں، بالکل ان میں سے کچھ بھی نشان باقی نہیں رہا. اس لیے اس جھنجٹ میں اگر آپ پڑ جائیں تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ملل والنحل کتاب لکھی گئی اس وقت اگر 72 فرقے تھے تو بعد میں اور بھی تو ہوئے، بنتے چلے گئے. اہل قرآن کا فرقہ اس وقت نہیں تھا جو بعد میں وجود میں آیا مثلا، اور بھی متفرق فرقے ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے رہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملل والنحل کتاب وہابی فرقہ سے پہلے لکھی گئی تھی، بعد میں غالباً پہلے تھی، تو پھر وہ فرقہ وہابیہ بھی اس کے بعد بنا. تو سوال یہ ہے کہ 72 کے 73 نہ ہوئے بلکہ 74 75 76 اور بہت سارے بن گئے، تو پھر اس حدیث کی کیا حیثیت رہے گی، یہ سوال اٹھ جائے گا. تو اس کا عمومی جواب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ عربی میں 70 کا لفظ، 72 کا لفظ، 80 کا لفظ، اس قسم کے اور الفاظ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جاتے تھے، اور اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ میں نے ہی گن کر 80 سال یا 72 سال یا 70 سال یہ ہوں. تعداد سالوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ
फलां शख्स पर रहमतें नाज़िल करेगा, 70 मरतबा बख्शेगा, 70 मरतबा ये करेगा, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि अल्लाह गिन के पूरी दफ़ा 70 दफ़ा बख्शें करता है। ये मुहावरे हैं सिर्फ, और हकीकत में कसरत की तरफ इशारा है। हकीकत में पूरी तरह एग्जैक्टली गिन कर आप साबित नहीं कर सकते। और एक और पहलू यह है, जैसे कि मैंने इशारा किया था, अगर फिरके बढ़ते हैं तो कुछ मिटते भी हैं, कांस्टेंट प्रोसेस है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि एक वक्त में 72 मौजूद रहें, वाक़ियतन भी 72 मौजूद रहें, लेकिन हमें इसकी ताकत नहीं है कि गिन के दिखा सकें, क्योंकि कुछ आ रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। इसलिए ये बहस बेकार है, इस पर पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखने वाली बात यह है कि फिरकों की कसरत हुई है कि नहीं, और उसी तरह हुई है कि नहीं जिस तरह यहूद के फिरकों की कसरत हो गई। अगर ये कसरत किसी के लिए काफ़ी नहीं है कि वो हदीस के पूरा होने का वक्त आ गया है और 72 पर जोर देता है, तो फिर वो जमात कभी आ ही नहीं सकती दुनिया में, क्योंकि 72 से आगे निकल चुकी है बात, 80 से भी ऊपर निकल गया होंगे अब तो। फिर तो जब ये हालत यहाँ तक पहुँच गई, तो जो गिनने वाला है उससे आपको पूछना चाहिए कि फिर तुम्हारी जमात आई क्यों नहीं। अगर 72 के बाद ही आने की और हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालते हो कि 72 गिन के दिखाएं, तो तुम गिन के देख लो बेशक, बात तो 72 से कहीं ऊपर निकल गई है और वो जमात क्यों नहीं आई। और अगर 80 पे नहीं आई तो आगे कब आएगी। फिर जब भी कोई आएगा शख्स जमात बनाने वाला, तुम उससे यही सवाल करोगे फिर कि 72 गिन के दिखाओ, तो तुम तो इस कभी भी हिदायत नहीं पा सकते। इसलिए लफ्ज़ 72 अहम नहीं है, अहम हिस्सा इसका वो है कि माना अलैहि वाक़िअ। जब इख्तिलाफ होगा, एक से ज़्यादा फिरके होंगे, तो जिस फिरके के हालात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मिलते होंगे, वो फिरका सच्चा है। जो मरकज़ी नुक्ता है इसका ये है दरअसल। और वो हालात के मुताबिक, जो वो हालात क्या हैं इसके मुताबिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ। साफ पहचाने जाते हैं किसी इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अहले सुन्नत वल जमात और दूसरे होते हैं अहले हदीस। क्या ये जमात का लफ्ज़ अहले सुन्नत वाले लोगों ने जमात बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया? ज़ाहिर है कि जमात बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ ही उनका ये दावा भी है कि वो शुरू से ही चले आ रहे हैं, 72 के बाद नहीं बने। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी फरमाई है, वो 72 के बाद बनने वाली जमात को खुशखबरी फरमाई है। इसलिए चाहे वो जमात का लफ्ज़ साथ लगा लें, वो इस हदीस के नीचे नहीं आएंगे किसी सूरत में। जो खुशखबरी पेशगोई है वो ये है कि 72 फिरके बनने के बाद फिर जमात ज़रूर पजीर होगी, और वो जो जमात बनेगी वो सच्ची होगी। और ये तो कहते हैं हम शुरू से चले आ रहे हैं इसी तरह जमात की शक्ल में। फिर जमात की तारीफ है, जमात कोई कह दे अपने आप को, उससे तो जमात नहीं बनेगी। इस्लामी इस्तिलाह में जमात कहते किसको हैं? जमात का लफ्ज़ निकला है जमीयत से, और जमीयत के लिए एक न्यूक्लियस होना ज़रूरी है, एक मरकज़, एक इमाम। वो किसी को नसीब ही ना हो तो जमात कैसे बन जाएगी? जमात के लिए इमामत या खिलाफत ज़रूरी है, उसके बगैर कभी जमात नहीं बन सकती, फिर क्या ही रहेगा। इसलिए अगर किसी कोई जमात कहलाती हो और उसके मस्जिदों के इमाम आज़ाद हों, हर शख्स अपनी कह रहा हो, अपनी मनवा रहा हो, और मुतफर्रक़ हों और फैले हुए हों, और कोई इज्तिमाइयत ना पाई जाए, कोई यकजहती ना हो, कोई एक क़िबला ना हो, कोई एक इमाम ना हो जिसके ऊपर वो पूरा यकीन रखते हो कि खुदा का नुमाइंदा है ये हमने। इन इलामतों के बगैर जमात कैसे बन सकती है? इसलिए अहले सुन्नत वल जमात जो कहलाते हैं, उनसे आप पूछ के देख लें, वो तो आपस में एक दूसरे के उलमा के साथ भी इकट्ठे नहीं होते। आपस में उनके इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े और बुनियादी मसाइल पर इख्तलाफात, इतने बुनियादी इख्तलाफात के अगर एक सच्चा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, तो फिर वो जमात किस तरह कहते हैं अपने आप को?